गणेश। ओम गंग गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। भक्ति रसना सौ दर्शक मित्रों ने जय गणेश। शुरुआत भगवान गणपति थी थाय छे। कोई पण पूजानी अंदर दरेक प्रकारनी सिद्धि माटे भगवान गणपतिने अग्रेसर मानवामां आवे छे। भगवान गणपतिना 12 नाम छे। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। आ भगवानना 12 नाम छे। द्वादशहितानि नामानि। जे भगवानना 12 नामनुं पारायण करे एने भगवान गणपतिनी कृपा प्राप्त थाय छे। पण आ बधाय 12 नामनी अंदर एक नाम जो उजळुं देखातुं होय तो ए छे सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायकनो मतलब थाय जीवनमां सिद्धि आपे ए विनायक। गणपति बापाने याद करवाना होय अने सिद्धि विनायकनुं नाम ज्यारे आवतुं होय त्यारे आ सिद्धि विनायक भगवान गणपतिनी उपासना कई रीते करवी जोईए। भगवान गणपति माटे अलग अलग प्रकारनी पूजा पद्धति गणेश पुराण थी मांडी घणा बधा पुराणोनी अंदर शास्त्रोनी अंदर बताववामां आवी छे। तो आ गणपतिनी उपासना माटे खास करी जे सिद्धि विनायक छे कलियुगनी अंदर जागतो जेने देव कही शकाय एवो सिद्धि विनायक अने भगवान सिद्धि विनायकनी उपासना दरेक व्यक्तिए पोताना जीवनमां साचुं सुख जोईतुं होय, जीवनमां आनंद जोईतो होय, मंगल कामनाओनी पूर्ति माटे वाणीनी मीठास जोईती होय, कोई पण कर्म क्षेत्रनी अंदर माणसने उन्नति जोईती होय, काममां आगळ वधवा माटेनी धगस जोईती होय, पुरुषार्थ प्रारब्धनी साथे जो काम करवामां आवे तो माणसनुं भाग्य पलटावी शकाय छे। आ ताकात भगवान श्री सिद्धि विनायकमां छे। अने आवा भगवान श्री सिद्धि विनायकना दर्शन मात्र दर्शन करवाथी पण माणसना दुख टळे छे। अने खास करी मंगळवार आवतो होय, खास करी चौथ आवती होय, संकट चतुर्थी होय, चाहे विनायक चतुर्थी होय, महीनानी अंदर आवती आ 2 चौथ माणसने भगवान सिद्धि विनायकना दर्शन जो करावडावे एनो जीव जो सिद्धि विनायकना चरणमां थोड़ाक समय माटे बेसे तो पण एम कहेवाय छे कि भगवान सिद्धि विनायक तमाम मनोकामनाओ पूर्ण करे छे। अथर्वशीर्षनी वात करीए तो अथर्वशीर्षमां भगवान श्री गणेशजी विषे लख्युं छे कि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त तिष्ठति अने सर्वं जगदिदं तैलयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। एटલું જ નહીં, सकल ब्रह्मांडમાં તમે જો જુઓ તો તમે જ બધું છો। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः स्वरोम। जनावर સૌથી મોટું હાથી ગણાય અને હાથીનું પગલું આખા જનાવરોની જાતમાં મોટું ગણવામાં આવે છે। બધા જ જનાવરોના પગલા એ હાથીના પગલાની અંદર જે રીતે આવી જાય એ જ રીતે सकल गुणोનો આશ્રય ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક છે। सकल गुणोનો આશ્રય ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકની ઉપાસના જે વ્યક્તિ કરે કદાચ બીજાની ઉપાસના કરવાની જરૂર એને ન પડે। આવા ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકની પૂજા કઈ રીતે કરવી જોઈએ, શું કરવાથી ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયક પ્રસન્ન થાય। મોદક પ્રિય મુદ મંગલ દાતા વિદ્યા વારી સુબુદ્ધિ પ્રદાતા। શું નથી આપતા ભગવાન ગણપતિ? તમામ પ્રકારની કાર્યોની સિદ્ધિ માટે, ઉત્તમ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે, જ્ઞાન માટે, સંપત્તિ અને સુખ માટે દરેક પ્રકારે ભગવાન ગણપતિની પૂજા વિશેષ કરી પ્રિયકર બને છે। અને એવું જ એક નામ ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકનું કે જેનું સ્મરણ માત્ર કરવાથી માણસના સઘળા દુઃખો દૂર થાય છે। ઓમ સિદ્ધિ વિનાયકાય નમઃ આ મંત્ર દ્વારા ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકને પ્રસન્ન કરવાના રહે છે। ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયકને પ્રસન્ન કરતા પહેલા સ્નાનાદિ કર્મથી પૂર્ણ થઈ લાલ વસ્ત્ર ધારણ કરીને ભગવાન ગણપતિ પાસે જો બેસવામાં આવે, બની શકે તો લાલ આસન અને લાલ માળા હોય તો વધારે સારું, ન હોય તો સ્ફટિકની, ન હોય તો રુદ્રાક્ષની પણ ચાલે। ભગવાન એમ નથી કહેતા તમે આમ જ કરો, પણ યાદૃશી ભાવના યસ્યમ સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી। જ્યારે ડ્રેસ પહેર્યો હોય, જ્યારે કોઈ પણ ડ્રેસ કોડ હોય ત્યારે એના વ્યક્તિમાં ગરિમા આવતી હોય છે અને એ ગરિમા એ ભગવાન ગણપતિ પાસે લઈ જવા માટે, સિદ્ધિ વિનાયક પાસે લઈ જવા માટે જો લાલ વસ્ત્ર પહેર્યા હોય તો વધારે સારું। હાથની અંદર ચોખા જે ભગવાનને ચડાવવાના છે એ ચોખા રક્ત કહેતા લાલ કલરના હોય તો વધારે સારું। તો ચોખા તો સફેદ આવે, તો લાલ કરવા માટે બાજુમાં કંકુ પડ્યું હોય, કંકુને ચોખામાં મેળવી દો અને એ ચોખાને તમે લાલ બનાવી દો। અને એક પડિયાની અંદર, કોઈ પણ સ્ટીલના પાત્રની અંદર, ચાંદીનું પાત્ર હોય તો અધિક સુંદર, એથી વિશેષ કરી જો સોનાનું પાત્ર ઘરમાં હોય તો સોનાના પાત્રની અંદર મૂકેલા આ ચોખા ભગવાન ગણપતિને ચડાવીએ તો ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ ફળ આપે છે। તો આ પ્રમાણે લાલ કંકુવાળા ચોખા પાસે રાખવાના હોય છે। ભગવાન ગણપતિની જ્યારે પૂજા કરતા હોઈએ ત્યારે સ્નાનાદિ કર્મથી પરવારી અને ભગવાન ગણપતિને સરસ મજાનું રક્ત પુષ્પે સુપૂજિતમ, રક્ત પુષ્પ વડે એનું પૂજન કરીએ, રક્ત તિલક કરીએ, મતલબ કંકુ વડે એનું તિલક કરીએ, ચોખાને પણ જે કંકુવાળા કરેલા છે ચોખા ભગવાનને ચડાવીએ। આટલી પૂજા કર્યા પછી ભગવાનને નિવેદ ધરવાનું હોય છે।
તો નિવેદની અંદર ભગવાનને શું હોય તો કે મોદક. મોદકનો અર્થ શું? આનંદ, પ્રસન્નતા. તો મારા જીવનની પ્રસન્નતા હું પરમાત્માના ચરણમાં અર્પણ કરું, એક લૌકિક બાબત આ. બીજું મોદક શેનો બને? બોલે ઘઉંનો બને, ગોળનો બને અને ઘીનો બને. તો ઘઉં મતલબ ફાઈબર. શરીરની અંદર જે ફાઈબર છે એ ઘઉં દ્વારા આપણને મળતું હોય છે. તો આ ફાઈબર ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. મતલબ કે મારી જીવનની જે ઉર્જા છે એ મારા પરમાત્માને અર્પણ કરવાની છે. ગોળ, તો હાડકાને મજબૂત કરવા માટે એમ કહેવાય છે, વિજ્ઞાન એમ કહે છે કે ગોળ એ કેલ્શિયમનું કામ કરે છે. ગોળ ખાવાથી શરીરમાં કેલ્શિયમ વધે છે. તો મતલબ શરીરને હાડકા જેના મજબૂત બનાવવા હોય એને ગોળ ખાવો જોઈએ. માટે ભગવાન કહે છે કે તારે તારા હાડકા મજબૂત બનાવવા છે, મતલબ તારે સ્થિરતા જોઈએ જીવનમાં, તો તારે મને ગોળ ચડાવવો પડશે. તો ગોળ, ઘઉં અને ઘી. ઘી એટલે સ્નિગ્ધતા, ઘી એટલે ચિકાસ. પણ ગાય સિવાયના બીજા કોઈ પણ પ્રકારના ઘીનો ઉપયોગ કરીએ તો કદાચ વધારે ચીકણું લાગે. ગાયનું ઘી ચીકણું નથી લાગતું મિત્રો. ગાયનું ઘી તો અમૃત માનવામાં આવે છે. ગાયના ઘીને હાથમાં લઈએ એટલે કણી કણી વાળું ઘી લાગે, અને આમ હાથમાં લઈએ એટલે થોડીક વારની અંદર તમે આમ કરજો, ઘી ઉડી જશે. મતલબ ગાયના ઘીમાં, બીજા ઘીમાં કદાચ ચિકાસ દેખાય, તેલમાં ચિકાસ દેખાય, પણ ગાયના ઘીમાં આવું નથી. અને માટે જ ગાયના ઘીનો ઉપયોગ ભગવાન ગણપતિની પૂજામાં કરવાનો હોય છે. ગાયના ઘીનો દીવો ભગવાન ગણપતિને કરવાનો હોય છે. મોદક બનાવીએ ત્યારે ગોળ, ઘણી વખત ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણું વિજ્ઞાન કહે છે ખાંડ તો ઝેર છે. ખાંડનો ઉપયોગ ભગવાન ગણપતિના લાડવા બનાવવામાં ન થાય એ વધારે સારું. લાડવો બનાવવાની ઈચ્છા થાય તો ગોળનો બનાવો. ગોળ, ઘઉં અને ઘી, આ ત્રણ વસ્તુને યોગ્ય માત્રામાં ભેગી કરી અને પછી એનો મોદક બનાવી ભગવાન ગણપતિને તમે ધરાવો. લંબોદર નમસ્તુભ્યમ સતતમ મોદક પ્રિયમ. ભગવાન લંબોદર છે, મોટા પેટવાળા છે. લંબોદર નમસ્તુભ્યમ, એવા લંબોદરને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ, પગે લાગીએ છીએ. લંબોદર નમસ્તુભ્યમ સતતમ મોદક પ્રિયમ. શું કામ? કે નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ. હે ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયક, મારા કર્મને નિર્વિઘ્ન બનાવજે. સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા, બધા જ કાર્ય, જે કંઈ સારા મારા કાર્ય હાથે થવાના હોય એવા તમામ કાર્યમાં ભગવાન તારા આશીર્વાદની મને પ્રાપ્તિ થાય. તો આ પ્રમાણે ભગવાનને મોદક પ્રસાદમાં અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ. ઘણા બધા પ્રકારના ચોખાનો લોટનો પણ લાડુ બનાવવામાં, મહારાષ્ટ્રમાં ખાસ કરી અને ચોખાના લોટના મોદક બનાવી ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે. ભગવાનના અલગ અલગ નિવેદ પણ જોવા મળે છે, પણ એમાં ખાસ કરી ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયકની પૂજા કરતા હોઈએ ત્યારે મોદક દ્વારા ગણપતિને પ્રસન્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો આ ભગવાન ગણપતિને પ્રસન્ન કરવા માટે, સિદ્ધિ વિનાયકને પ્રસન્ન કરવા માટે મોદકનું નિવેદ ધરવું જોઈએ. હવે આટલું પૂરું થઈ જાય પછી જે ચોખા છે, ચોખાને ડાબા હાથમાં લેવાના, જમણા હાથમાં 2 આંગળી અને અંગૂઠો, જેને આપણા શાસ્ત્રમાં ગ્રાસ મુદ્રા કહેવામાં આવે છે. તો આ ગ્રાસ મુદ્રા, ગૌમુખ જેને કહેવાય, આ પ્રમાણે કરીએ તો ગાયની આખી આકૃતિ બનતી હોય છે, ગૌમુખ કહેવામાં આવે છે. તો ગ્રાસ મુદ્રા વડે આ પ્રમાણે 2 ચોખા લઈ અને ઓમ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકાય નમઃ, ઓમ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકાય નમઃ. ગણવાનું નથી કેટલા મંત્ર, કેટલી માળાની, જેટલી માત્રાની અંદર ચોખા છે એ ચોખા 2 દાણા કરી અને આ મંત્ર બોલી ભગવાન શ્રી ગણેશને, સિદ્ધિ વિનાયકને અર્પણ કરવાના. ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ નહીં, પણ ઓમ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકાય નમઃ, ઓમ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકાય નમઃ. આ મંત્ર દ્વારા ચોખા ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકને ચડાવવાના. મંત્ર પુષ્પાંજલિ, પૂજાને પૂર્ણ કરવાની. વિસર્જન કર્યા પછી જે ચોખા છે એને લાલ કપડામાં બાંધી અને તિજોરીમાં મૂકી દેવાના. 3 અઠવાડિયા સુધી આ ચોખાને તિજોરીમાં રાખવાના, ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકનો પ્રસાદ માની. અને 3 અઠવાડિયા પૂર્ણ થાય, મંગળવાર નીકળી ગયો, બીજો મંગળવાર ને ત્રીજો મંગળવાર આવે ત્યારે કોઈ પણ બ્રાહ્મણને સીધું દાનમાં આપી, અથવા તો દેવ મંદિરની અંદર સીધું દાનમાં આપી, અથવા ગરીબ ગુરબાને પોતાના હાથે જમાડી અને પછી જે ચોખા છે એને આખા ઘરની અંદરથી ફેરવી અને કોઈ પણ નજીકમાં જળાશય હોય, પાણી જ્યાં વધારે રહેતું હોય એવી જગ્યામાં આ ચોખાને વિસર્જિત કરવા. ચોખા માછલીઓ ખાય તો પણ તમારું પુણ્ય વધશે. ભગવાન ગણપતિની પૂજા કરશો, સિદ્ધિ વિનાયકનો આશ્રય લેશો તો પણ તમારું પુણ્ય વધશે. આ નાનકડી પૂજા મંગળવારના દિવસે, ચોથના દિવસે જો કરવામાં આવે તો ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયકની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત થાય. આવો છે ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકનો મહિમા અને આવી છે ભગવાન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકની વાતો. આવી અવનવી ધાર્મિક સ્થિતિને શુદ્ધ કરવાવાળી, માનસિક પરિતાપને હરવાવાળી, ભવિષ્યને ઉજ્જવળ કરવાવાળી આ જે આપણી વાતો છે એ ભક્તિ રસ દ્વારા વારંવાર અવનવા પ્રયોગો સાથે આપને પીરસતા જ રહીએ છીએ. આવી પણ ઘણી વાતો આપણે આગળ ચર્ચીશું. જય ગણેશ.